Yeah, no, 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 not to the center, but the ma'am or sir, Sudarshan sir or ma'am who is just coordinating with you, na? Okay, or that's better. I think Sovigda will also provide you that. Okay, yeah, okay, okay. Let's start the class. It would be an adjective one. So just tell me, what is an adjective? Let's find out something about adjective. Okay, only noun. Good, good, good. And of course, wow, that's correct. Okay. The fact is that if you are just saying noun, that would be incorrect. Of course, it qualifies. Okay. It qualifies both, that is both noun and pronoun. Okay. Now just think of it. He is um, coward. Is that sentence correct or wrong? He is coward. Is it wrong or correct? He is a. Okay. Good. Now tell me, is this a noun or adjective? Now just think of it. If you are using an article na, whatever article it is might be a or an, whatever it is, if you are putting an article, then confirm the next part must be a noun na. Just think of it. If you are putting any noun, then confirm, then only you can use any article. Adjective এর সাথে article কি করে বসাবি? So that coward is a noun, it's not an adjective. Okay, they are providing you a sentence. Why I am saying all this? Just because they are providing you a sentence for correction, just giving this type of sentences. Just think of it. C is niggard, niggard, niggard. Is niggard and saves each and every each and every coin, each and every coin. Okay. Now, is there anything wrong? The word niggard, it means actually miser, cripple. Yeah. Okay. Now just think of it. The word nigger or miser, they are adjectives or noun. হুম, এবার একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা কর। হ্যাঁ, এটা বলিস না যে কখনো আর্টিকেল বসাই বলেছে নাউন হবে, এরকম নয়। শোনো, she is a niggard, she is a miser, she is a coward. Just because all are noun. If you trying to put them in an adjective now, then you have to use cowardly. Then it would be an adjective. আমাদের কি মনে হয়? If there is a ly, that means it would be an adverb. Okay? We are always thinking about slowly. So, coward. No, no, of course not. But the word cowardly is correct. If you are using it like an adjective, then of course you have to use the word cowardly. আমি আসছি, আমি বলছি, আমি ওই জায়গাটায় of course আসবো। দেখো, the word slowly is an adverb. There is no doubt on that. Just because ly is there. But here ly is an adjective, as I am saying. Why? The fact is that
If you are putting ly with a noun, then it would be an adjective. If you are putting ly with an adjective, then it would be an adverb. Just getting the concept. আমি জানি একটু নতুন কিছু শিখছো তো একটু টাফ হবে, but just trying to getting the concept. The word slow here is an adjective. Slow wordটা adjective. তার সাথে ly ইউজ করছো, স্লোলি হয়ে গেল, সো অ্যাডভার্ব। ওকে, এইবার তুমি যেটা বলছিলে আমাকে যে আমি কি কাওয়ার্ডলি ভাবে ইউজ করতে পারবো কি না, দেখো আমি ইউজ করছি, আমি একটা সেন্টেন্সে ট্রাই করছি। I am angry with his cowardly behavior. Of course, yeah. এই ক্ষেত্রে বলে নয়, এই ক্ষেত্রে বলে নয়, যেখানে তুমি কাওয়ার্ডলি ওয়ার্ডটা ইউজ করবে সেটা অলওয়েজ অ্যান্ড অ্যাডজেক্টিভই হবে, অ্যাডজেক্টিভ। তো তুমি যেখানেই বসাও, যখনই তুমি ওটাকে কোনো একটা অ্যাডজেক্টিভের পজিশনে বসাবে না, সো সে তোমাকে কাওয়ার্ডলি ইউজ করতে হবে। You can't use like that I am angry with his coward behavior. It would be wrong one, because you can't use two noun side by side like that. Okay, এবার বোঝো, এবার আরেকটা কনসেপ্ট একটু চলে আসি এখান থেকে। Indian soldiers never learn to fight, never learn to fight cowardly. Now try to think, is that sentence a correct one or incorrect one? Indian soldiers never learn to fight cowardly. Okay, now what would be the correct form? What would be the correct form? Good. Now tell me what would be the correct form? Okay. 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 Good. Why are you changing this one? Think of it. Okay, you have said correctly, just think of it. Why I am saying to make it the sentence correct in a different way? Think of it. The word soldier is a noun, the word Indian is an adjective. Okay, the word never is an adverb. পরে একটু পড়বে তোমরা, এর পরেই আছে ভার্ব, তারপরে অ্যাডভার্ব আছে। the word learn is a verb, শোন না, ঠিক আছে। 2 plus v1, হ্যাঁ 2 plus v1, so this is another verb actually, this is called infinitive. We will learn to later, but this is actually a verb. Okay, and then the word cowardly, it's an adjective, as you know. এবার এটা বোঝার চেষ্টা করো, ভার্বকে যে কোয়ালিফাই করবে, যে ভার্বকে কোয়ালিফাই করে সে কে, অ্যাডজেক্টিভ না অ্যাডভার্ব? সরি, কার যে ভার্বকে কোয়ালিফাই করে সে কি, অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব? জাস্ট থিঙ্ক অফ ইট। অফ কোর্স অ্যাডভার্ব। Good. Now think of it. Here I have put already an adjective. The sentence is incorrect. Of course incorrect. And the reason is that in the place of adverb, I have placed an adjective. ওখানে তো আমার adverb দরকার না, তো সেখানে কি বসিয়েছি, একটা adjective বসিয়েছি। Now what would be the correct form? Now you have to know, if the word cowardly is an adjective, then the adverb form of this one would be in a cowardly, okay, manner. This is the adverb form of this one. Okay, this is the adverb form.
Now what you have to do, you have not to use like that, like a coward, as a coward. You have not to put in like that. You have to just put a adverb over here. Okay, so the sentence would be Indian soldiers never learn to fight in a cowardly manner. And then the sentence would be grammatically correct. দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা? In the structure, according to the structure, the verb will go by the adverb. The verb will be qualified by the adverb, and here an adjective has been provided. So adjective তো হবে না ওখানে, আমাকে কি করতে হবে? Adverb বসাতে হবে. And the adverb form of the word cowardly is in a cowardly manner, and that's why what I have to place over here, in a cowardly manner. দেখো বোঝা গেছে কিনা? দেখো সে আমি আমি শুনতে পেয়েছি। দেখো আমি একটু বলি, তুমি যদি এখানে লাইক এ কাওয়ার্ড বলো, যে ইন্ডিয়ান সোলজার্স নেভার লার্ন টু ফাইট লাইক এ কাওয়ার্ড, তাহলে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, এখানে সোলজার্স এর কথা বলা আছে, প্লুরাল ফর্ম। ইট ইজ নট টকিং অ্যাবাউট এ সিঙ্গল পার্সন। সো ওয়াই আর ইউ ইউজিং আ সিঙ্গল ওয়ান দেয়ার? দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা? ইউ আর ইউজিং লাইক এ কাওয়ার্ড না, সো ইউ আর ইউজিং আ পার্টিকুলার পার্সন, and there is the word that is soldiers, which is a plural one. না, একদম না। হুম, দেখো যদি তুমি লাইক কাওয়ার্ডস করে দাও তাহলে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি করা যাবে, বাট খুব অড হয়ে যাবে। এই জন্য বলছি, কারণ তোমাকে যদি এটা পার্ট কারেকশন হিসেবে দেয় বা সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট দেয় না, তাহলে এটাকে আন্ডারলাইন করে দেবে, দিয়ে তোমায় 4টে অপশন দেবে, and they will deliberately not provide that type of words, deliberately, কারণ ওরা তো গ্রামার চাইছে, তোমাকে নতুন ওয়ার্ডস নিয়ে এসে ওটাকে কমপ্লিট করতে পারে। ওরা চাইছে যে অ্যাডজেক্ট ভার্বের পর যে অ্যাডভার্ব বসবে সেই কনসেপ্টটা দেখো ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা। ওকে ওকে, ঠিক আছে, চলো। এই একটা কনসেপ্ট ছিল, আমি যেটা বলার জন্য একটুখানি ট্রাই করছিলাম অনেকক্ষণ, তো এটা একটা ক্লিয়ার করলাম। নেক্সট একটা কনসেপ্ট এসব ইউজ করলাম, হি ইজ ড্যাশ ইন্ডিয়ান। Okay, the options are A and the. Okay, okay, anyone else? Good, good, এটা কেউ আনসার ঠিকঠাক, good, there would be no article. ও আমি বলে দিয়েছি আগে, তারপরেও তোরা ভুল করলি। That would be the answer, no article. Now why? Article always placed with a noun, article always placed with a noun. Okay, as I have said, and the word Indian, it comes from the word India. India is a proper noun. Okay, India is a proper noun. Indian is an adjective. Adjective এর আগে তো আর্টিকেল বসে না, দ্যাটস ওয়াই নো আর্টিকেল নিডেড। ওকে, এটা আমি একবার শেয়ার করেছিলাম, বাট এটা জেনে রাখো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, বিশেষ করে ডব্লিউবিসিএস এ এই ধরনেরই কোশ্চেন প্রোভাইড করে। ওকে, আর এই যে নো আর্টিকেলটা দিয়েছি না, ওরা নো আর্টিকেলটা দেবে না, ওরা দেবে নান অফ দ্য অ্যাবাভ, নান অফ দিস, এইভাবে দেবে, নো আর্টিকেলটা দেবেই না অপশনে। হুম, কি লিখবি ছোট সেন্টেন্স। চলো এক এক করে এবার পড়তে শুরু করি। হুম, ঠিক আছে, দেখো এবার আমরা একটু পড়তে শুরু করি, সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভকে খুব ডিটেলসে পড়বো। হ্যাঁ, পুরো অ্যাডজেক্টিভটা চেষ্টা করবো অন্তত আমি একদিনে কমপ্লিট করার। ওকে, ফার্স্ট অফ অল অ্যাডজেক্টিভস এর একটু টাইপস গুলো বুঝে নিই আমরা, যেভাবে আমি বাকিগুলোকে পড়ে এসেছি এটাকেও সেম ভাবে পড়ি। অ্যাডজেক্টিভস এর যদি টাইপস দেখো, টাইপস অফ অ্যাডজেক্টিভ, দেখো নাম খুব একটা ম্যাটার করে না, বাট স্টিল অনেক সময় ইন্টারভিউ বোর্ডে জিজ্ঞাসা করে, সেই জন্য আমি এগুলো লেখাচ্ছি, আদারওয়াইজ খুব একটা দরকার নেই। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ কল্ড অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি। Adjective of quality. Okay, then proper adjective.
প্রপার অ্যাডজেক্টিভ। আমি যতগুলো ধরবে একটা লাইনে সেইগুলো লিখে তারপরে ডিসক্রাইব করব। প্রপার অ্যাডজেক্টিভ। দেন অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি। Adjective of quantity. Adjective of quantity. And then adjective of number. Adjective of number. যদিও এর মধ্যেও অনেক ভাগ আছে, বাট স্টিল আমি এই কটাকেই আগে ডিসকাস করছি। খুব ইজিলি বুঝবি, বিশেষ কিছু জোর দিবি না, জাস্ট ওয়ার্ড গুলোকে চিনতে শিখে নেবে, দ্যাট উড বি এনাফ। ওকে, the first one, adjective of quality. Quality means, বলো। ওকে, জাস্ট একদম একদম দেখো, ধরো আমি যদি একটা সেন্টেন্স বলি, আকবর was a wise king. W-I-S, wise king. এটা of course that is actually adjective of quality. That is actually adjective of quality. Okay, and ধরো একটা সেন্টেন্স, the weather is কিছু একটা দিয়ে দে, প্লেজেন্ট। একদম একই একই, ঠিক, চলো কিছু একটা দিয়ে দে। দিস ওয়ান ইজ অলসো অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। এবার দুটো অ্যাডজেক্টিভের প্লেস খুঁজো একটুখানি। অফকোর্স দুটোই কোয়ালিটি। না, এবার একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, দুটো ক্ষেত্রে দু রকম ভাবে আমি অ্যাডজেক্টিভকে ইউজ করেছি। একটা নাউনের আগে আর একটা নাউনের পরে। দেখো বোঝা যাচ্ছে কিনা। যেটা নাউনের আগে ইউজ হয়েছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাট্রিবিউটিভ। একটু লিখে নিবি, আমি শব্দ এরকম লিখতে পারছি না, তো একটু তোরা লিখে নিবি। দিস ইজ কল্ড অ্যাট্রিবিউটিভ। ওকে, যেটা নাউনের আগে ইউজ হয় যে অ্যাডজেক্টিভ গুলো, আর যেগুলো পরে ইউজ হয় দ্যাট ইজ কল্ড প্রেডিকেটিভ। দেখো বোঝা গেছে কিনা। অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি থেকে এই দুটো জিনিস একটু খেয়াল রাখতে হবে, অ্যাট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, গেটিং। নেক্সট থিং, প্রপার অ্যাডজেক্টিভ। যখন আমরা, যদি তোমরা নাউন পড়ে থাকো, প্রপার নাউন মিন্স এনি কাইন্ড অফ নেম। না, নেম নেম, প্রপার নাউন মিন্স নেম। ওকে, অফকোর্স। হুম হুম ওকে, এবার এখানেও প্রপার অ্যাডজেক্টিভ মিন্স অফকোর্স দোজ নেম হুইচ ইউজ লাইক অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, যেমন ধর আমি একটা সহজ বলছি, ধর ব্রিটিশ রুল। The word rule is a noun, okay, and this is a described word, so এটা adjective. এবার British wordটা adjective. Which kind of adjective? As it is a name, that's why proper. বোঝা যাচ্ছে? বুধ একদম, চাইনিজ টেম্পল, হ্যাঁ একদম, অফকোর্স। হুম হুম ওকে, তো এইগুলো একটু বুঝবে। নেক্সট, অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি। অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটিকে যদি আমি একটুখানি দেখি, দেখো অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি, দেখো ধরো কি বলবো, যাও কিছু, সাম মিল্ক বা এনাফ, হয় এনাফ, যা খুশি, এই যে জিনিসগুলো, এগুলো কোয়ান্টিটি। এবার যদি ওয়ার্ডস ভাবতে চাস তাহলে ভাবো সাম, এনাফ, সাফিসিয়েন্ট। ওকে, এই ওয়ার্ডস গুলো, হ্যাঁ একদম না, মাছ লেসটাকে নিও না এখানে, ওটার জন্য আলাদা ভাগ আছে, ওটা আমি পরে আসছি। সাম, এনাফ,
সাফিসিয়েন্ট। ওকে, এই ওয়ার্ডস গুলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি। ওকে, ইয়া নেক্সট অ্যাডজেক্টিভ অফ নাম্বার। এটা একটুখানি ব্রড হয়ে যায় অনেক সময়, বাট আমি চেষ্টা করব একটু ছোট করার। দেখো, অ্যাডজেক্টিভ অফ নাম্বারকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। ওয়ান ইজ কল্ড ডেফিনাইট নাম্বার, ওয়ান ইজ কল্ড ইনডেফিনাইট নাম্বার। ডেফিনাইট নাম্বার, ডেফিনাইট নাম্বার অ্যান্ড ইনডেফিনাইট নাম্বার দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। কেন এগুলো ভাগ করা হয় দেখো, আমরা যদি ডেফিনাইট নাম্বারকে ভাগ করি, ডেফিনাইট নাম্বার মিন্স অ্যাকচুয়ালি ওখানে দেখি তোরা এগুলো বুঝতে পারিস কিনা। ধরো 5 ম্যাঙ্গো, আর একটা ওয়ার্ড ধর 5th ক্লাস। দুটোই তো অ্যাডজেক্টিভ, 5টাও অ্যাডজেক্টিভ, 5thটাও অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, so what is the difference? What is the difference? গুড, গুড। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে মানে দুটো, তুই ইনডিফিনাইট কোনটা বলি, দুটোই তো ডেফিনাইট। 5 বয়েজও ডেফিনাইট, 5th ক্লাস দ্যাট ইজ ডেফিনাইট, বোথ আর ডেফিনাইট। ওকে, বোথ আর ডেফিনাইট। এইবার যদি তুই না, ইনডিফিনাইটটা কখন হবে? না, দেখ না আগে, আমি লিখছি তো। ফিউ, সেভারাল, দে আর ইনডিফিনাইট। কজনকে বোঝায় ডাইরেক্ট বোঝা যায় না, ঠিক আছে? হুম, এইটা খেয়াল রাখবি একটুখানি। আর যেটা ওই কর্ডিয়াল অ্যাডজেক্টিভ বা অর্ডিয়াল অ্যাডজেক্টিভ এগুলো যেগুলো আছে, কর্ডিনাল, অর্ডিনাল, এগুলো আমি খুব একটা বলছি না। কর্ডিনাল হচ্ছে ওই 1 2 3 4, ওকে, অ্যান্ড অর্ডিনাল হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ। এগুলো খুব একটা দরকার নেই, আমি সব বলছি না। হ্যাঁ বল। হুম, আসবে 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 বাবু, একটু 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 দাঁড়ে। এই ও দাঁড়া একটুখানি, আমি তো এখানে মাত্র 4টে জিনিস বলেছি। না না, ওগুলো আসবে বাবু, দাঁড়াও একটু দাঁড়িয়ে যাও, আসবে। ঠিক আছে, ছাড় না, পরে দেখছি আমরা, আসছি। নাম্বারে আসবে না ওটা। হুম, দেখো নেক্সট। সো 4টে ডিসকাস করলাম। নেক্সট ধরো ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। নামগুলো থেকেই খেয়াল করতে পারবি আমি কেন তোদের প্রোনাউন আগে পড়িয়েছি। ডেমনস্ট্রেটিভ, where from the word come? demonstrate। 4টে ওয়ার্ড মনে আছে? this, these, একদম, and of course these are the, sorry, this is those, THOC, these are the 4 words also used like an adjective। এই ওয়ার্ডস গুলো অ্যাডজেক্টিভ হিসেবেও কাজ করে। আগে আমরা কি পড়েছিলাম, এগুলোকে প্রোনাউন হিসেবে পড়েছিলাম, এবার আমি বলছি এগুলো অ্যাডজেক্টিভ হিসেবেও কাজ করে, ঠিক আছে? তো যদি এই 4টে ওয়ার্ড কখনো অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করাস, তাহলে অফকোর্স যেমন ধরো, খুব সহজে বলছি, this boy, so boy is the noun over there and this is an adjective for that। ওকে, বা ধর that group, group is the noun for that and that is an adjective over there। So these words also can be used like a demonstrative। ওকে, এটা খুব বেশি নয়, জাস্ট এইটুকু একটু জেনে রাখ। হ্যাঁ, অনেক সময় একটা প্রবলেম হতে পারে যে তাহলে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এন্ড ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায়, এটা একটা প্রবলেম হতে পারে। ধর আমি একটু ট্রাই করছি বোঝানোর। this boy is good, okay, then this is an adjective over there। now this is a good boy, just think of it। then this is a subject and it is a pronoun also, that's why it is called demonstrative pronoun and this is called demonstrative adjective।
ক্লিয়ার? দিস ইজ আ ডেমনস্ট্রেশন। ইয়া, এইটুকু একটু খেয়াল রাখিস যে দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, it is distributive adjective. Distributive কি কি ওয়ার্ড ছিল? each, either, none and neither. Yeah, these are the 4 words. Of course, these are the 4 words are also the examples of distributive adjective also. But what is the difference? The difference is that each boy, here the boy is a noun and each is an adjective. Okay, this is an adjective. But if you use like that, each of the, yeah, if you are using like that, each of the boys, then the word each would be a pronoun, and of course that would be distributive pronoun. So each boy used like a adjective, each of the boys used like a pronoun, each type, of course. Clear? Okay, next one, interrogative. Interrogative pronoun মনে আছে কি কি ছিল? আর whom, which, good. এখানে হ্যাঁ, একদম 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 একদম। এখানে একটা জিনিস দেখো, এখানে যে ওয়ার্ড গুলো আছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড তো অফকোর্স আছে এখানেও, ঠিক আছে, which আছে, and of course whose. These are the 3 words that use like a adjective. Okay, again যদি দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স হবে, দেখো what দিয়ে করি, what color you like most, sorry, what color do you like most? কোশ্চেন মার্ক, ঠিক আছে। আর এটাই যদি হোয়াট দিয়ে কোশ্চেন করি, প্রোনাউন ইউজ করে, হোয়াট ডিড ইউ ডু, that what is just like a pronoun, but that is a used like an adjective, just because the word color is a noun and this one is a qualifying of noun. দেখ বোঝা যাচ্ছে কি, কালার তো নাউন, তো হোয়াট কালার, হ্যাঁ এখানেও তো আছে, নাউন কেন বলছো, প্রোনাউন এটা। নাউন কেন বলছিস বারবার, এটা প্রোনাউন বলছি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো তো কি বলছিস বল বাবু। you in both cases the subject of that sentence, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। in both sentence you is used like a subject, there is no problem on that, but the fact is that why I am taking the word what as an adjective, not in here na, this one is a pronoun. Okay, this one is pronoun and this one is an adjective. Why? Because it indicating or describing that noun, that's why it is. ক্লিয়ার করতে পেরেছি, এটাই কনসেপ্টটা। ওকে চলো, আমি এরপরে আর এই জায়গাটায় কিছু বলবো না, এরপর আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে ডিগ্রি, ঠিক আছে। এরপরে ওগুলোর নামগুলো আর খুব ইম্পর্টেন্ট না, এবার ডিগ্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আই থিঙ্ক you all have a basic concept of degree, na? How many types of degrees are there?
Positive. Yeah. Good. 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 Positive, comparative, and superlative. Everyone knows that very well. Just tell me one more thing. That is, can you tell me the comparative form of true? What is the comparative form of true? What would be the spelling? Yes, yes, it is. Yes, it is. And the superlative form? Good, of course. দেখো তোমায় টল টলার টলেস্ট উইক উইকার উইকেস্ট এসব তো দেবে না কনফার্ম, এসব তো দেবে না, ঠিক আছে? নাও another word. What is the comparative form of well? Or what is the comparative form of ill? Okay, by the way, the word ill is a noun or adjective? হুম, ঠিক আছে, অফকোর্স। মানে এইটুকু অন্তত যেন কনফার্ম থাকে, একটু কনসেপ্ট ঠিকঠাক থাকে। হুম, এবার বলো ওয়েল এর কম্পারেটিভ ফর্ম। ইয়া, একদম 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 আসছি। Now the fact is that in common word, good good is equal to well and bad is equal to ill. বড় হয়ে গেছো, গুড ব্যাড তো আর দেবে না কনফার্ম। বড় হয়ে গেছো না তো গুড ব্যাড দেবে না, তোমাকে ওয়েল ইল প্রোভাইড করবে। সো এই এই সিম্পল ডিফারেন্সেস গুলো একটু খেয়াল রেখো, ঠিক আছে? দেখো বাকি তোমরা মোটামুটি জানো। বাই দ্য ওয়ে, বিউটিফুল, বিউটিফুল comparative form. Good. Now why? Now why? রাইট, ঠিক আছে। why বলো। why why মানে হচ্ছে ট্রু এর কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে ট্রুয়ার আর সুপারলেটিভ ফর্ম ট্রুয়েস্ট। তো বিউটিফুল কি এমন একটা ওয়ার্ড যার সাথে আমি মোর মোস্ট নিচ্ছি? Of course there is a concept and that's why I am saying you, telling you. Just think of it. The word beautiful, if you divide the word now, the word beautiful, দেখ, 3 syllables, এগুলোকে সিলেবল বলে ভাঙাগুলোকে, ঠিক আছে? কিন্তু যদি তুই ট্রু ওয়ার্ডটাকে ভাঙিস, ট্রু ইটস আ সিঙ্গেল ওয়ান। সো কনসেপ্ট হচ্ছে যেগুলোর সিঙ্গেল সিলেবল, একটাই সিলেবল আছে, তাদের ই আর ইএসটি ইজ দ্য কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ। কিন্তু যে সমস্ত ওয়ার্ডস এর মোর দেন ওয়ান সিলেবল হয় তারা মোর মোস্ট নেয়। যদি বোঝা গিয়ে থাকে তাহলে খেয়াল করো ইন্টেলিজেন্ট ওয়ার্ডটা কি হবে। and that's the word intelligent. মোর দেন ওয়ান সিলেবল হলেই সেটা মোর মোস্টে চলে যাবে, ঠিক আছে? এই কনসেপ্টটা একটু খেয়াল রেখো, সেটা ইন্টেলিজেন্ট হোক, প্লেজেন্ট হোক, কারেজিয়াস হোক, যাই হোক, যখনই তাদের কম্পারেটিভ ফর্ম ইউজ করবে তখন তোমায় মোর মোস্ট ইউজ করতে হবে। ওকে, নেক্সট আর একটা এখানে একটু আছে। দাঁড়া দাঁড়া আরেকটু, কে ফোন বাজাচ্ছে বাবা পাশে করে? চলো নেক্সট এখানে আরেকটু ট্রাই করি আমি ফটোটা হয়, তারপর আমি কম্প্যারিজনে চলে আসবো, ডিগ্রি করবো একটু। ওকে, let, what would be the comparative form? Okay, what would be the spelling? What would be the spelling? আর কোনো ওয়ার্ড পেয়েছিস? এল এ ডাবল টি ই আর তো হয় না, একটা এল এ টি।
ওই জন্যই তো কম্প্যারিজনে বসিয়েছি, ওই জন্যই তো কম্পারেটিভে বসিয়েছি আমি। ওকে, আচ্ছা ফর্মারও বললি না, comparative form, yeah, and the last one, and of course the word first is also there, foremost or first. Okay, both are there. FORE. Okay, now just think of it. The word latter is a word, the latter, it is actually denoting the time. I will tell you the story later. Okay, of course comparative form, but it's a time related. The latter means the second person. দুজনের মধ্যে যে পরে আছে, that is actually LATTE. Okay, ফরমার মানে কি? অফকোর্স দুজনের মধ্যে যে প্রথমে আছে। Okay, no, it is not the, okay, I am telling you something. Former and first is not the same word. Okay, these are not the same word. দুজনের মধ্যে যদি ফার্স্টে কেউ থাকে তাকে ফরমার বলবে, আর দুজনের মধ্যে যদি পরে কেউ থাকে তাকে ল্যাটার বলবে। If there are two persons, then that person would be called former and this one would be called latter, LATTE. Now just think of it. If there are three persons, then the first person would be called foremost. Oh, sorry. Then the first person would be called first, this one. Okay, and that would be called last. এটা একটু খেয়াল রাখিস, এটার জন্যই বলার জন্য এটা লিখতে গেলাম। ওকে তো সেকেন্ড পার্সন বলবে, সেকেন্ড ওয়ান। ওকে, না একদম নয়, ফর্মাল হচ্ছে দুজনের মধ্যে, ফর্মাল ল্যাটার। হুম, লাস্ট, একদমই ঠিক আছে। এবার তোমাকে যদি কারেকশন প্রোভাইড করে, তখন ওরা কারেকশন ভাবো কিভাবে দেবে তোমাকে। আমি এটা ধরো ইরেজ করে দিচ্ছি। যখন ধরো তোমাকে সেন্টেন্সে প্রোভাইড করবে ওরা, ধরো সেন্টেন্স দিল, he comes first out of two students in the class. Now just think of it. If I am talking about two persons, of course that must be formal. দুজনের মধ্যে কখনো ফার্স্ট সেকেন্ড হয় না। ওকে, এবার আমরা ডিগ্রি পড়ি এক এক করে। ডিগ্রি চেঞ্জ যেটা, সেই জিনিসটাকে একটু বুঝি। বাট ডিগ্রি চেঞ্জের জন্য বেসিক জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে কম্প্যারিজন। তো আমরা আগে কম্প্যারিজনটা একটু বুঝবো। হোয়াট ইজ কল্ড কম্প্যারিজন, কম্প্যারিজন কি জিনিস। ওকে, তো চলো একটু শুরু করি। আমি ডিগ্রি চেঞ্জ করছি না, হ্যাঁ ডিগ্রি চেঞ্জ পরে পড়বি তোরা, ওসব খুব ইজি জিনিস, ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি। মনে আছে না চেঞ্জ করে দেখাবো? না চেঞ্জ করে দিয়ে যাবে, চল। হ্যাঁ, ওকে, তবু আমি একটু চেঞ্জ করে দিই। পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ, পজিটিভ অ্যান্ড কম্পারেটিভ অলওয়েজ দুজনের মধ্যে হয়। পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ তখনই হবে যখন মোর দ্যান টু পার্সন থাকবে। মোর দ্যান টু হলে সুপারলেটিভ ইনক্লুডেড হয়, আদারওয়াইজ সুপারলেটিভ ইনক্লুড হয় না। ওকে, ইটস আ বেসিক কনসেপ্ট। হি ইজ as strong as his brother, as strong as his brother. Okay, just transform the sentence into a comparative degree. If I am trying to change the sentence in a comparative,
wrong. His brother is not stronger, of course, not stronger than he. Okay, of course তুমি এখানে দেন হি ইজ লিখতে পারো, কোনো ভুল নেই। হ্যাঁ, একদমই বোঝার চেষ্টা করো। ইফ ইউ আর জাস্ট শোন না একটু শোন। ব্যাপারটা হচ্ছে যদি তুমি এখানে নটটা না দাও তাহলে দেখো মিনিং চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি কি বলছি, হি ইজ অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ হিজ ব্রাদার, দ্যাট ইজ ইকুয়ালি স্ট্রং, দে আর ইকুয়াল। বাট ইফ ইউ আর পুটিং ওভার হিয়ার হিজ ব্রাদার ইজ স্ট্রঙ্গার দ্যান হি ইজ, তার মানে ও তো উল্টো বলে দিয়েছো তুমি। Okay, now the concept is that if the positive degree is in a positive sense, means যদি ওখানে কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড না থাকে, then the comparative must be with a negative word. Positive degree, if there is no negative words, then in comparative degree, when you are transforming the same sentence in a comparative degree, you have to put a negative word. দেখ বোঝা গেছে কিনা। সেকেন্ড একটা জিনিস দেখ, আমি ধর এখানে নট বসালাম, হি ইজ নট অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ হিজ ব্রাদার, তাহলে কি করতে হবে বলতো? একদম হিজ ব্রাদার ইজ, তখন আর নটটা হবে না। যদি কনসেপ্ট যদি এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারো, গুড, এই কনসেপ্টটা যদি বুঝতে পারো যে পজিটিভ ডিগ্রিতে যখন নট আসছে কম্পারেটিভ এর নট থাকবে না, পজিটিভে যখন নট নেই কম্পারেটিভে কনফার্ম নট আসবে। দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট। গেটিং? Okay, I'm moving. I am moving to the next level. I have to guess this one. Now I am using the superlative degree also. Just take a look. The Ganga is one of the longest river of India. Okay, is it a correct sentence or not? The Ganga is one of the longest river of India. Okay, yeah. So never. That should be reverse. বলো, হ্যাঁ বলো। Yes, superlative form. Yeah. কেন? আচ্ছা এই দাটা কার জন্য বসেছো? শোনো শোনো, আচ্ছা দেখো, ইউজফুল মোমেন্ট, ইউজফুল মোমেন্ট এর আগে এ বসবে না অ্যান বসবে, নাকি কোনো আর্টিকেল বসবে না? বলো। আর্টিকেলের বেসিক নিয়ম জানো তো? Okay, I'm telling you that would be the answer. A useful moment. এবার একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, যদি কেউ এটা ভাবো যে ইউ তো আছে, তাহলে তো তো এখানে কিছু বসা উচিত ছিল, এখানে তো অ্যান বসা উচিত ছিল। ইউ আছে না, তো অ্যান বসা উচিত ছিল। আর এটা তো ওইরকম নয় যে ওই সাউন্ডস লাইক ইউ, জাস্ট লাইক ইউনিভার্সিটি। বলো, যা বলছিস বলে নে আগে। এখানে কি বসাবি, এ না অ্যান?
বলো হিস্টোরিক্যাল মোমেন্ট কি বসাবে? বাদ দে না, ওটা ওটা ভুলে যা, ও বাদ দে, ওটা গন্ডগোল করেছিস, ওটাকে আমি পরে ঠিক করছি। দাঁড়া 1 মিনিট, সাউন্ডে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, কিছুটা সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, বলো এ আসবে না এন আসবে? বলো, কেউ একটা বলো। কান্ট ইউ হিয়ার মি? শোন, এবার শোন, এই চুপ 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 চুপ, এবার চুপ কর। হ্যাঁ, তোরা না সিরিয়াসলি, হি ইজ এ অবলিক এন গুড বয়। তোদের মনে হয় যে এখানে এই এ বা অ্যানটা এটা বসছে এই জিটার জন্য? আর্টিকেল ইউজ ফর আ নাউন, ইটস নট ইউজ ফর এনি অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, এটা বয়ের জন্য এ বসবে, হিস্টোরিক্যাল মোমেন্ট এ বসবে, ইউজফুল এ বসবে। ইট ইজ নট ফর দ্যাট টাইপ অফ থিং। ওকে, হি ইজ এ হিস্টোরিয়ান, or sorry, a or an historian। কি হয় বলতো? কি বলছিস বাবু? হিস্টোরিয়ান ইজ আ নাউন, তার আগে আর্টিকেল তো বসাবি। ধরো মিস্টার মিস্টার রেড্ডি ইজ এ or an historian, কি বসাবে? এ বসাবে না অ্যান বসাবে? the answer would be an historian, of course। বাট এখানে যে ওয়ার্ডটা ইউজ করছো হিস্টোরিক্যাল মোমেন্ট, ইটস আ মোমেন্ট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। ঠিক আছে, ওই নাউনটা জন্য এসছে। ইট ইজ আ সাউন্ড লাইক সেম। আমরা উচ্চারণ করবি, হ্যাঁ উচ্চারণ করো। Now the fact is that the pronunciation is that America. The word A is a silent one. The letter A is a silent one. Okay, it is America. Pronunciation matters. The word historian, আচ্ছা historian যদি আমি একটু বাংলায় লিখি, আমি জানি না পারবি কিনা বুঝতে। ধর হিস্ট্রি, হিস্ট্রি কি হবে, এরকম কিছু হবে হয়তো স্পেলিংটা। What comes first? That one না? If you phonetically distribute না, phonetically এটাকে এ ভাবে লেখা হয়, এটা প্রথমে আসে, তারপর এইচ আসে। phonetically এটা প্রথমে আসে, ঠিক আছে? সো দ্যাটস আ ভাওয়েল সাউন্ড। ওকে, বাদ দে, আমি এসব বোঝাতে গিয়ে ফালতু ফালতু ইয়ে করছি, তোরা সময় নষ্ট করাচ্ছিস না, শেষ করা দিবি না আজকে। Okay, now what she said actually, for which reason I have to gone through, you said the has been using before an adjective. Why it is so? Okay, I am telling you the proper reason. A superlative degree should take a definite article. If you are using a superlative degree, that means this is the only one. Okay, so for superlative degree you have to use a definite article. Mistake টা কি ছিল? That must be reverse এটা। If you are using one of, each of, either of, neither of, then the subject would be of course in plural। এটা কারেকশনের জায়গা, ওরা এটা কারেকশন দেবে তোমাকে, ওই জন্য আমি তোমাকে দেখিয়ে রাখলাম যে এইগুলো ঠিক করো। If you are just changing the sentence in a positive degree, if you just transform the sentence in a positive degree, then what would be that? Very few, very few, reverse, very few rivers of India। Okay, very few rivers of India। Okay, then as long as the Ganga। Okay, and if you're just making it a comparative one,
The Ganga is longer than, বলবি এরপরে কিছু? Good. Many. Think of it. You have to use the word other. Okay. Many other rivers of India. Okay. বোঝা গেছে জিনিসটা? একটু লিখে নিবি, হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে। এবার থার্ড কনসেপ্ট, সরি, এর পরের কনসেপ্টটা আমি জাস্ট ইরেজ করে করে যাব, বুঝতে চেষ্টা করো। I'm just erasing the word one off. Okay, the Ganga is the longest river, sorry, river of India. সমস্যা কি হয়ে গেল? The Ganga is the longest river of India. ওকে, তখন কিন্তু আর এস আসবে না, লংগেস্ট বলে দিয়েছি মানে সুপারলেটিভ ফর্ম। It is the only one. Now the positive degree would be, তখন আর এখানে ভেরি ফিউ হবে না। গুড। নো আদার, তারপরে কি বললি? নো আদার, শোনো 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 শোনো, গুড, রিভার অফ ইন, গুড, একদমই তাই, দ্যাটস কারেক্ট। And if you are talking about comparative degree, the Ganga is longer than any other, any other river, any other river of India. So many other rivers, any other river. Think of it. Many other will take always a plural noun, but any other will take always a singular noun. That is the concept. হয়েছে? ক্লিয়ার হয়েছে? এটা টোটাল ডিগ্রি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, লিখে নেবো, লিখে নে, তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে বলবি আমাকে, আমি কয়েকটা সেন্টেন্স একটু শিখতে চাইছি। ओके, डन। चलो चलो, हाँ, কিছু পরীক্ষা আছে যেখানে আসে মিসলেনিয়াস মেন দেবে, কনফার্ম আসবে, ঠিক আছে? মিসলেনিয়াস মেনের যে 30 মার্কসের গ্রামার থাকে, they will deliberately provide you this type of questions. Okay, now in a correction form, think of it. The man, আচ্ছা the man বাদ দে, কারোর একটা নাম দিয়ে দিই। Rohit is always a good friend of mine, so I am using his name. Rohit is as strong, if not stronger than Mohan, M-O-H-A. Okay, Rohit is as strong if not stronger than Mohan. Now try to think, is that sentence a correct one or incorrect one? Okay, now what would be the correct form? মানে বুঝতে পেরেছিস তো জিনিসটা? মানে কি আছে রে সেন্টেন্সটা? বল না, মানে কি আছে?
Okay, chalo. Okay, then the meaning would be different. চলো আমি এই দুটো সেন্টেন্সকে না ইফ, ওকে আমি পরে সব আসছি, দেখো এবার একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো। ইফ ইজ দ্য কনজাংশন, ওকে, অ্যান্ড ইফ ইউ আর ইউজিং এনি কনজাংশন না, দ্যাট মিনস দেয়ার আর টু সেন্টেন্সেস। এটা তো বুঝতে পারছো, ইফ কনজাংশন আছে মানে সেখানে দুটো সেন্টেন্স আছে। চলো আমি এটাকে দুটো সেন্টেন্স আগে ভাঙি। চলো দুটো সেন্টেন্স আগে ভাঙি। রোহিত ইজ অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ, খুব ভালো করে বুঝবি, এগুলো শুধু বোঝার ব্যাপার আর কিছু না। অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ মোহন, এটা একটা সেন্টেন্স। আরেকটা সেন্টেন্স হচ্ছে মোহন ইজ, সরি মোহন নিয়ে ফেললাম রে, এটা রোহিত হতো, এখানে রোহিত আসতো প্রথমে। হ্যাঁ, ইয়া another thing is that Rohit is not stronger, good, stronger than Mohan. এই তো দুটো সেন্টেন্স। এবার একটা জিনিস খুব সহজভাবে বোঝ কি মিস্টেক আছে এর মধ্যে, কি কি কমন আছে খুঁজতো। এখানে রোহিত ইজ আছে, এখানেও রোহিত ইজ আছে, এখানে মোহন আছে, এখানে মোহন আছে। তো আমি যদি কমন জিনিসগুলো, দুবার তো কেউ লেখে না, সেন্টেন্সের দুবার কমন জিনিস কেউ লেখে না, তাহলে কি করতে হয়, সেগুলো ইরেজ করতে হয়। কি কি ইরেজ করব, আমি এটাকে ইরেজ করলাম আর এটাকে ইরেজ করলাম, আর দুটোকে সেন্টেন্সকে জয়েন কি দিয়ে করেছে, ইফ দিয়ে। এবার তো কি মিসিং ছিল ওখানে সেন্টেন্সে, এই দুটো নেই ভাব। হোয়াট ইজ দ্য মিসিং ওয়ার্ড, and that's the correction, that's the correction, that's the correction actually, এটাই কারেকশন তোদের। রোহিত ইজ অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ, ওই অ্যাজটা, রোহিত মোহনের মতনই শক্তিশালী, রোহিত মোহনের মতনই শক্তিশালী যদি বেশি শক্তিশালী না হয় তো, মানে আইদার ইকুয়াল ইফ নট মোর স্ট্রং, মানে মোর স্ট্রং তো হয় না, স্ট্রঙ্গার। ওকে, নাও দে উইল প্রোভাইড ইউ আর দিস টাইপ অফ কারেকশন ডেলিভারেটলি। এই কারেকশনটাই হচ্ছে ওই ডিগ্রি যেটা পড়লি এতক্ষণ তার কারেকশন। ওকে, চলো এবার আমি একটুখানি কম্প্যারিজন আসি। কম্প্যারিজন একটা খুব সহজ কারেকশন দিয়ে করি। দ্য গ্রোথ among children, আমি এর একটা ছোট্ট পার্ট আগে প্রোনাউনের দিনও করেছি। among children is not similar to, মানে আমরা সবসময় ভাবি কম্প্যারিজন করতে গেলে দেন বসাতেই হবে, বাট জেনারেল দেন ছাড়াও কিন্তু হয়। এই যে সিমিলার টু, প্রেফার টু, অ্যাকিন টু, ডিফারেন্ট ফ্রম, এরাও কিন্তু কম্প্যারিজনেরই কাজ করে। similar to adults. Try to find out if there is something wrong in this sentence. The growth among children is not similar to adults. Well, okay, that এরপর কি বললি তুই Lina, what you said of? No, that would be among. Why? Because the word among is already given over there. Okay, the word that comes from this noun, এর জন্য that আসছে, আর the preposition among is already provided over here, so you have to use among. আমাদের কি হয় না, আমরা সবসময় that of, those of এগুলো ইউজ করে ফেলি। that of, those of কিন্তু হবে না সবসময়। What kind of preposition has been used? Of course, you have to use that kind of preposition over here also. Another thing, এটা একটু বলা ছিল, আরেকটা আমি একটু বলে রাখি।
হচ্ছে ধর এটা একটা সিজিএল একবার এসেছিল, তোদের ডব্লিউবিসিএস এ আসেনি, বাট সিজিএল একবার এসেছিল। দ্য হুইট on this field, on this land, on this land is finer than last year. Just try to find out, is there anything wrong? The wheat on this land is finer than, okay, এর ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু দ্যাট বসবে, অফ তো বসার দরকারই নেই, তাহলে তো মিনিং চলে আসছে। দেখো এটা কম্প্যারিজন কার সাথে কার হচ্ছে, হুইটের গ্রোথ নিয়ে করা হচ্ছে না, সো শুধু হুইটের জন্য তো শুধু দ্যাট আসবে, অনটা আর বসানোর দরকার নেই, অন দিস ল্যান্ড তো আসবেই না, শুধু দ্যাট আসবে। ওকে, আমি শুধু ওই কনসেপ্টগুলো একটু ব্রেক করার চেষ্টা করছি যে চেঞ্জ হয়ে যাবে, অফকোর্স চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে, তো এই কনসেপ্টগুলো একটু জেনে রাখ। চলো এবার রুলসে চলে আসি আমি। অ্যাডজেক্টিভ অলওয়েজ ফলোইং অর ক্যারিং more than many rules rather. Okay, I am just going by a singular one, এক এক করে পরপর বলে যাবো, তোদেরকে একটু খেয়াল রাখবি। ফার্স্ট কনসেপ্ট যেটা পেয়েছো সেটা হচ্ছে for two person you have to use either positive degree or comparative degree, either positive degree or comparative degree. For more than two you have to use positive, comparative or superlative, তিনটেই হয়। এটা তো বেসিক কনসেপ্ট পেয়ে গেছিস আগে, ঠিক আছে। নাও গো ইন ডিটেল। ফার্স্ট রুল, রাইট ডাউন, if two comparative degree placed in a same sentence, if two comparative degree placed in a same sentence, then both the comparative forms will take definite article, ওকে দাঁড়া, আগে আমি একটু কমপ্লিট করি প্লিজ, তারপরে বলছি এবার, দাঁড়া ঠিক আছে। কি বলতো আমি ওইভাবে থোড়াই ভেবে বলছি লিখিয়ে দিয়ে। আই এম সেইং দ্যাট ইফ টু কম্পেয়ার, ঠিক আছে আমি বলছি, if two comparative degree placed in a same sentence, then both the comparative forms will take definite article before them. সহজ সেন্টেন্স দেখ। ওকে একদম I am saying that if two comparative degree are placed in a same sentence, আমি লিখে নিই একটু, দাঁড়া তারপরে বলছি। if two comparative degree placed in a same sentence, আমার এর সাথে দেখতে শুরু কর, two comparative degree placed in a same sentence, then both the comparative forms, of course, then both the comparative forms will take the definite article, both one, of course, that's the concept. It is, oh sorry, is to likhini, the cooler it is, the higher you go the cooler it is. So if you are using two comparative degree in a same sentence, then both the comparative forms will take the definite article. Next, second rule, if you are using two superlative degree in a same sentence, if you are using two superlative degree in a same sentence, then only the first one
then only the first one will take the definite article, not the second one. Okay. One will take the definite article, not the second one. Okay. Now try to think what is wrong in this sentence. Of course, I am using two superlative degree. Good. I am using two superlative degree in a same sentence. That means the first one is correct, but not the second one. This one is incorrect. Okay. Lena, getting now? Okay. Okay. So Kolkata is the biggest and most populous. That would be the correct sentence. So that was the second rule. Next, go for the third one. Go for the third rule. Go for the third rule. And it's a general word difference. Difference between some and any. What is that? What is the difference between some and any? Okay, think of it. The word some always used with a positive word. Always used with a positive sentence. Not positive degree. In a positive sentence means there would be no negative type of words. But the word any always used for negative type of words, negative sentences. Some সবসময় পজিটিভ সেন্টেন্সে ইউজ হয়, এনি সবসময় নেগেটিভ সেন্টেন্সে ইউজ হয়। এই কনসেপ্টটা একটু খেয়াল রাখবে, এটা থেকে খুব কোশ্চেন দেয়। ওকে, যেমন ধরো কি লেখা যায়, হ্যাঁ একদম একদম, দেখো আমি সেন্টেন্স লিখছি বুঝে যাবে, আমি লিখতে লিখতে বলবো, আমি লিখে নিই আগে। আই হ্যাভ সাম প্রবলেম, I have some problems, some বলেছি, so problems হবে। ওকে, আরেকটা সেন্টেন্স ধরো লিখছি আমি, I don't have, তখন কি করতে হবে, any, I don't have any problem, এস নয়, প্রবলেম আগেই ক্রিয়েট করেছি এনির সাথে সিঙ্গুলার। Okay, now just think of it. What I am saying that if the word some always used with a positive sentence, this is a positive sentence of course, that means affirmative type. Positive মানে কি, affirmative type sentence. Okay, আর any কখন ইউজ হয়, any ইউজ হয় নেগেটিভ সেন্টেন্সে। এটা এই দুজনের মধ্যে ডিফারেন্স বিটুইন সাম এন্ড এনি। আচ্ছা, বোঝা গেছে? পরেরটা ইয়া, পরের রুলসে আসা যাক। লেখো, there are some Latin adjectives, number 4 might be, there are some Latin adjectives like there are some Latin adjectives that always take two after them, for comparing something, for comparing with something. There are some Latin adjectives, there are some Latin adjectives which always take two after them in case of comparison, okay, এবং আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখি, এই ইন কেস অফ কম্প্যারিজন, চল আমি সেন্টেন্সে বলছি সহজে বুঝতে পারবি। সি ইজ superior to I
ঠিক আছে? সো সি ইজ সুপিরিয়র টু আই। কেন ইউজ করছি দেখো, টু কেন ইউজ করছি, দেন কেন করছি না? জাস্ট বিকজ this word is a Latin adjective, and this Latin adjective never takes than after it, it always takes to after it. এবার এই ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভস গুলো একটু খেয়াল কর, সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র, প্রায়র, অ্যান্টেরিয়র, মনে পড়ছে জিনিসগুলো? should I have to written all those words? মনে পড়লেই হবে। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডস এর মধ্যে একটা জিনিস কমন, IOR। খালি যে ওয়ার্ড দুটো কমন নেই সেটা হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা খেয়াল হবে, প্রেফার, এল্ডার, এরাও তাদের সাথে টু নেয়। ওকে, বাই দ্য ওয়ে একটা ডিফারেন্স বলো, এল্ডার আর ওল্ডারের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স? ওকে, এল্ডার দেন তো হয় না, এই চুপ কর, আগে এল্ডার দেন তো হয় না এটা বুঝে নে। এল্ডার টু হয়, দেন হয় না। আর ওল্ডার বোঝাতে? আচ্ছা, ওকে, সেটা সেটা ওল্ড, সেটা ওল্ড। দেখো, হি ইজ মাই elder or older brother. What would be the answer? Elder or older? কেন older কেন হবে না? older আর আর older? চল চল, ওকে ওকে ওকে, চলো একটু জিনিস দেখো। my boss, of course my office boss, okay, is elder or older than or to, যাও একটা বসবে আই, ঠিক আছে? কি হবে এখানে? শোন, এল্ডার আর ওল্ডারের ডিফারেন্স শোন। এল্ডার অলওয়েজ ইউজ ফর ব্লাড রিলেশনস, ওকে, এল্ডার অলওয়েজ ইউজ ফর ব্লাড রিলেশনস। ওয়ান হু ইজ নট ইন মাই ব্লাড রিলেশন, তার জন্য কি হবে? ওল্ডার। ওকে, সো মাই বস ইজ নট এল্ডার টু মি, মাই বস ইজ older than me, sorry, older than I. দেখ বোঝাতে পেরেছি কিনা? elder always used for blood relation, older not used for blood relation, দুটোই বড় বোঝায়। এটা নয় যে বয়স্ক বোঝাবে বা বুড়ো বোঝাবে, দুটোই বড়, ঠিক আছে? এই ডিফারেন্স গুলো খেয়াল রাখবি, এগুলো থেকেই তো কারেকশন দেবে তোকে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, I think next would be the 5. হ্যাঁ, older than, একদম older than, elder to, older than. Okay, next one, there are some adjectives which cannot be placed in a comparative or superlative form, which cannot be placed in a comparative and superlative form. আগে বোঝার চেষ্টা কর, তারপর আমি ওয়ার্ডস গুলো বলবো। This is the most unique question. This is the most unique question that you have asked. But C is the most perfect student
most perfect student of the class. যা খুশি। In both the sentence they are incorrect. Why? Because এই যে ইউনিক বা পারফেক্ট না, it is already a perfect form. এটা অলরেডি একটা ফর্মে আছে। You cannot change those words with comparative or superlative. ইউনিক মানেই একটা আলাদা রকম, ওটাকে মোর বা মোস্ট দিয়ে কিছু বাড়বে না। দেখ বোঝাতে পারছি কিনা আমি? পারফেক্ট মানে হি ইজ অলরেডি পারফেক্ট or সি ইজ অলরেডি পারফেক্ট, ওটা একটা স্টেট একটা, সেটার আর সুপারলেটিভ বা কম্পারেটিভ নতুন করে হয় না। যদি বুঝতে পেরে থাকিস তাহলে আমি ওয়ার্ডস গুলোতে যাব। দেখো, ওকে ওকে ওকে, নাও জাস্ট রাইট ডাউন দোজ ওয়ার্ডস। এমটি, EMPTY, minor, MINOR, excellent, EXCELLENT, circular, extreme, entire, complete, perfect, final, unique, universal, round মানে ওই বাকিগুলো আসছে, হ্যাঁ, তার সাথে ট্রাইগোনোমেট্রি, স্কোয়ার, রেক্ট্যাঙ্গুলার, ট্রায়াঙ্গুলার, এসব বাদ দেয় ওগুলো। ইটার্নাল, এভারলাস্টিং, আইডিয়াল, IDEAL, ideal, absolute, impossible, and supreme. Okay, these are the words, you cannot place them in a comparative or in superlative. So যদি আমরা কখনো ইউজ করি, you are the most ideal teacher, then actually you are using a wrong grammar. Okay, মানে আইডিয়াল যে হয় সে একজনই হয়, মোস্ট আইডিয়াল বলে তাকে বিরাট কিছু জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে না। The fact is that they are all incorrect in all places. Okay, so এটা খেয়াল রেখো এই ওয়ার্ডস গুলো। নেক্সট ওয়ার্ড, next question, that is next rule, it is number 6. Number 6, আমি চেষ্টা করছি তোদেরকে বেশি রুলস না করে অন্তত কম সম করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে করানো। কয়েকটা লিটল, এই ডিফারেন্সটা শিখে নাও। লিটল, এ লিটল, যদি অনেকেই জানো, দ্য লিটল, and few, a few, and the few. What is the difference? It is few. Now what is the difference? Little, a little, the little, always used for uncountable noun. They are always used for uncountable noun. Sorry, একটু উল্টো পাল্টা লিখে ফেলেছি, ঠিক করে নি। It is uncountable noun. Okay, and few, a few, the few, always used for countable noun. Okay, বোঝা গেছে এটা প্রথমে? Little, a little, the little, always used for uncountable noun. Few, a few, the few, always used for countable noun. Now you have to understand what is the difference between little and few or anything like. প্রথমে little আর few এর মানেটা বোঝ। Little আর few means actually negative. There is nothing. Little মানে নেই একদম, এটা জেনে রাখবে, it is negative. A little, a few means
positive, there is something. Positive means something. There is nothing, so little বা few এর মানে হয়ে যায় nothing. Okay, আর a few বা a little এর মানে হয়ে যায় something, কিছুটা, positive. The little or the few এর মানে হয়ে যায় the whole. The whole, সবটা, যতটা থাকার কথা ততটা। এইবার ধরো আমাকে সেন্টেন্সে প্রোভাইড করলো। আচ্ছা সবাই বুঝতে পেরেছিস তো তিনটে জিনিস? ওকে, ঠিক আছে, ঠিক। ধরো আমি একটা সেন্টেন্স দিচ্ছি, লিটল নলেজ is a dangerous thing. এগ্রি করো এটার সাথে? is a dangerous thing. Okay, now just think of it. Is that sentence the correct one or not? Oh sorry, knowledge বানানটা একটু ভুল হয়েছে। Little knowledge is a dangerous thing. That sentence is correct or incorrect? Now the fact is that that sentence is incorrect. That sentence is incorrect. Now why? The fact is that যদি তোমার কাছে একদমই নলেজ না থাকে, লিটল মানে কি? Nothing. So you have no knowledge. No. So no knowledge means is not a dangerous thing. So there must be something, na? Of course. As the word knowledge is an uncountable noun, so you have to put little over there. দেখো বোঝা গেছে কিনা? Of course. এবার এটা যদি কোনো কাউন্টেবল নাউন দিয়ে করো তাহলে সেটা of course a few নিয়ে নেবে। বোঝা গেছে জিনিসটা? ধরো আরেকটা সেন্টেন্স, ভুল করাচ্ছি, ঠিক করবে নিজেরা। A little water that was in the bucket evaporated. A little water that was in the bucket evaporated. ভেবে দেখ মানে কি বলতে চাইছে? Of course, the whole one, যতটা ছিল ততটাই। So তখন হয়ে যাবে the little water। কিছু না, এই সেম জিনিসকে তুমি কাউন্টেবল নাউনে নিয়ে চলে এসো, the few, the little এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে, the few এর কনসেপ্ট। ঠিক আছে? another thing, আরেকটা আছে, একটু নিয়ম দাদা এইখানে ইরেজ করে একটুখানি লিখে দিই, নাহলে উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। এটা কারেকশন, বুঝছিস? এই অ্যাডজেক্টিভ শুধু এইটুকু নয়, অনেক কিছু পড়ার আছে রে। দেখো, no less than 5 students, কারেকশন দিচ্ছি একদম এর মধ্যে, এই কনসেপ্টের উপর বেস করে, no less than 5 students have completed the task. No less than 5 students have completed the task. Now just think of it. Is there anything wrong in this sentence? Okay. আর কিছু? বোঝার চেষ্টা কর কোথা থেকে এসছে ওয়ার্ডটা। দেখো আমি যদি আবার পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভে ফিরে যাই, তাহলে যে ওয়ার্ডটা লিটল, এটা হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি, তার কম্পারেটিভ ফর্ম হয় লেস, আর সুপারলেটিভ ফর্ম হয় লিস্ট। সেন্টেন্সটা বড় করলে ভালো বুঝতে পারছিস কম্প্যারিজন কোথায় হচ্ছে। ঠিক আছে,
বাট আমি ঠিক আছে পরে বুঝিয়ে দেবো। ফিউ এর কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে ফিউয়ার and fewest. Now the fact is that there is a countable noun, so you have to use the word few. এবার few এর comparative form কি, যেহেতু দেন আছে so comparative form use করো fewer. Lessটা কেন হলো না, কারণ it's a comparative form of little and we know that little has been used for uncountable noun. Okay, so student আছে, countable noun আছে। ওকে, এই কনসেপ্টটা একটু খেয়াল রাখবি, এটা লিখে রাখবি একটুখানি। আমি এটা পড়েছিলাম হলে আরেকবার অন্য কোনো সেন্টেন্স দিয়ে ভালো করে প্রোভাইড করব। সময়টা একটুখানি উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে, আর একটা জাস্ট রুলস আছে, আমি সেটা একটু ফলো করে দিচ্ছি। রুল নাম্বার 7 মাইট বি, 2 or more comparative degree can be placed। দেখো 2 বা তার বেশি comparative ডিগ্রি কিন্তু বসতে পারে একটা নাউনের আগে, কিন্তু they must need a sequence. The sequence is size, shape, age, color, size, shape, age, color, emotion, actually ইমোশনের পরে ধরো আরেকটা এরো দিয়ে দাও, ন্যাশনালিটি, then again emotion, material plus noun। একটা নাউনের আগে এতগুলো অ্যাডজেক্টিভ বসতে পারে, বাট সেই অ্যাডজেক্টিভ গুলোর স্ট্রাকচার অলওয়েজ এরকম হবে, আগে সাইজ, তারপর শেপ, তারপর এজ, তারপর কালার। ঠিক আছে, দেখ আমি যদি একটুখানি বোঝানোর চেষ্টা করি আমি কি বলতে চাইছি। হার ব্ল্যাক লং হেয়ার enchanted others। Now what is wrong in this sentence? Think of it. The word here is a noun. Yes, of course, it's a color and it's a size, so that's why একদম এই কনসেপ্টের উপরও কারেকশন তোমায় প্রোভাইড করে। সো খেয়াল রেখো, বেসিক্যালি দিস 7 rules are the prime one for adjective and of course there are more। আমি সেগুলো পরে একটু একটু করে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, সব একদিনে শেয়ার করলে অনেক কিছু হয়ে যাবে। জাস্ট এইটুকু পড়ো, আমি একটা পিডিএফ পাঠিয়ে দেবো অ্যাডজেক্টিভের উপরে, মানে অ্যাডজেক্টিভের উপর যা যা কোশ্চেন হয় সেরকম টাইপের, পরের দিন ওটা ডিসকাস করব এবং তারপর আমরা নেক্সট ক্লাসে যা যা ওটাতে প্রবলেম লাগবে সেটা ডিসকাস করব, প্লাস হয়তো ভার্ব করব যদি সময় পাই। ওকে, চলো চলো, ওকে, দিস ওয়াজ ফর টুডে, থ্যাংক ইউ, yeah, good night everyone, yeah, good night